بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
Musalli coming, please you people pray behind. That will be very much helpful for us. I would like to request all our Musallis, whoever comes late, please pray behind. That will be very much helpful for us. সম্মানিত ভাইরা, আমার আল্লাহ বলছেন আওয়ালাম ইয়ারাউ আন্নাল্লাহা ইয়াবসুতুর রিজকা লিমান ইয়াশাউ ওয়া ইয়াকদির। So increase of your wealth, decrease of your wealth, expansion of your wealth, constrictness and condensement of your wealth, it depends on the will of Allah. It does not depend on our ability. It does not depend how intellectual I am. Oxford professors, Harvard professors is much more intellectual than you people. So many of them are not as wealthy as you are because it does not depend on the ability. It does depend on the will of Allah. If Allah subhanahu wa ta'ala wills to increase, He will increase. If Allah subhanahu wa ta'ala wants and wish to decrease, He will decrease. So this is the conceptual clarity I should have there. Whatever wealth I have, যে সম্পদ আমার আছে, এটা বেড়ে যাওয়া কমে যাওয়া এটা আমার আল্লাহর মশিয়ত ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। Number 1, if Allah subhanahu wa ta'ala expands my wealth, যদি আমার সম্পদ আল্লাহ বাড়িয়ে দেন, তো what is the concept of wealth in our Islamic tradition? In our Islamic tradition there are two concepts. One is male usmani, one is male hamani. We have hamani concept, we have usmani concept. You know Usman, Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu, or you can say that concept of Abu Bakr, yani Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, and concept of Haman and Firaun. Their concept is why I should share my wealth with you. This is my earning. Allah Almighty or my creator, or even not the creator, I earn this money based on my ability and based on my capacity. I did it, I struggled it, this is my effort. So why I should share my wealth with you people? This is one concept. And Allah, in this regard, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, this is very important. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, because why they cannot spend, তারা খরচ করতে পারে না কেন? আমার আল্লাহ বলছেন শয়তান তাদের ভিতরে একটা কনসেপ্ট ঢেলে দেয় এবং তাদেরকে কম্প্রোমাইজ করে, কনভিন্স করে কি তুমি যদি টাকা দাও তো তুমি গরিব হয়ে যাবে। শয়তান threatens people. When you decide to spend, he starts pouring waswasa on the plates of your nafs that if you spend you're gonna be poor. Ash-shaytan ya'murukum bil fahsha, then he commands, gives waswasa to you to commit which is not convenient. I mean something vulgar, nudity. He pours waswasa on you. He wants you to be involved in something which is vulgar, and then he threatens you. He stops you from spending. Why? কারণ উনি আমরা এটাই আমাদের কনসেপ্ট, তো দিলে কমে যাবে, দিলে কমে যাবে। আশ-শাইতানু ইয়াইদুকুমুল ফাকরা ওয়া ইয়া'মুরুকুম বিল ফাহশা ওয়াল্লাহু ইয়াইদুকুম মাগফিরাতান ওয়া ফাদলা। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা দিচ্ছেন কিসে? আল্লাহর ফজল, আল্লাহর অনুগ্রহে, এবং ওয়া রাহমা, আল্লাহর দয়া। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে ডাকছে, আমাদেরকে ডাকছে towards the fold of his mercy and virtue. আর শয়তান আমাদেরকে বলছে না গরিব হয়ে যাও। এই দুইটার মাঝখানে আমরা, তো আমরা এই আমাদের প্রথম আল্লাহু ইয়াইদুকুম মাগফিরাতাম মিনহু ওয়া ফাদলা, এটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ উসমান। উসমানি কনসেপ্ট হচ্ছে I will share my money, I will share whatever Allah subhanahu wa ta'ala blessed me with the poor and destitute class of the society. With the poor and the destitute class of the society. Haman and Firauni concept. No, I will not.
I will not. কেন? কারণ শয়তানের ওয়াসওয়াসা গরিব হয়ে যাবে। আমি এখন এটা প্রথম কনসেপ্ট। দ্বিতীয় কনসেপ্ট যেটা ক্লিয়ার করব, বেসড অন দি হাদিস, হোলি প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, as-sadaqatu burhan. Sadaqa, charity, is the proof of your iman, is the proof of the faith of believers. Proof. কিরকম? I believe in Allah, I believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is my iman. Iman cannot be seen, cannot be touched. আপনি আমার ইমানকে দেখবেনও না, ছুঁয়েও দেখতে পারবেন না। তো আমার ভিতরে যে ইমান আছে সেটা কিছু আলামত দিয়ে প্রকাশিত হয়। Signs which indicates to my faith that I have faith. যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আমরা কে দেখি আল্লাহকে? না, আল্লাহকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আল্লাহ সময়, কাল, স্থান, পাত্র সবকিছু থেকে পবিত্র। আমার ধ্যানও সেখানে যাবে না, কনসেপ্টের মধ্যে আনতে পারবেন না আল্লাহ কেমন দেখতে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আমার আল্লাহ বলছে I cannot be seen but my alam. What is alam? Alam means universe. What is universe? Scholars of the Aqidah say the universe হচ্ছে আল্লাহ বাদে, মা সিওয়াল্লাহ, আল্লাহ বাদে everything is included in the universe. তাইলে আপনার এখানে দুইটা পুরা অস্তিত্বের মধ্যে there are two existence. One is the existence of my Lord. One it is Khaliq, who is the creator, who is the creator. Then existence of makhluk. Existence of makhluk means creation. So what is universe? He said universe is the existence of creation, not existence of Khaliq. So Khaliq is the Khaliq of alam. Alam is besides Allah, everything is created by him and it is included in alam. Alamin, it is the plural form of alam. Alamin এটা আলমের বহুবচন। তো আমরা আলাম, একটা শব্দ আলাম, লামের উপর জবর, আর একটা শব্দ আলেম, লামের উপর, লামের নিচে জের। এই জবর আর জেরের কেন বড় ডেঞ্জারাস। আপনি জবর জের একটু উল্টা সিধা করে দেবেন, অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায়। সামটাইমস আসমান জমিন ফারাক হয়ে যায়। আরবি এত সেনসিটিভ, সেই কারণে আমরা মাদ্রাসায় উলামায়ে কেরাম যারা আছেন ওনারা যখন স্টেজে বসে ওয়াজ করেন, আপনারা কণ্ঠ দেখেন কত সুন্দর করে বলছে, শব্দগুলা কত সুন্দর। আমরা দেখি জের জবর ঠিক হয়েছে কিনা। তো যখন দেখি হাদিস শরীফের মধ্যে জের জবর উল্টা করে দিছে, তো আমরা ধরে নেই জাহেল। আমাদেরকে আপনারা মনে করেন আলেম, কিন্তু আমাদের উস্তাদরা মনে করে দুনিতে জাহেল। তাহলে ভালো করে ক্লাস একটা কিতাব একটা দিয়ে বসাই দিলে দুই লাইন পড়তে পারবে না। তাহলে প্যারামিটার দুইটা হয়ে গেছে না। যাকে আপনারা মনে করেন বিশ্ববিখ্যাত স্কলার, তারে যখন আপনি স্কলারদের সামনে বসাই দেন, ওরা কনসিডার করে জাহেল। কিসের উপর ভিত্তি করে? আমাদের এখানে আমরা দেখি উসুলের মধ্যে কতটুকুন পোক্ত, গ্রামারের মধ্যে কতটুকুন পোক্ত, অলংকার শাস্ত্রের মধ্যে কতটুকুন পোক্ত। এগুলার উপর এলম ডিপেন্ড করে, এগুলার উপরে এলম ডিপেন্ড করে, বক্তব্যের উপরে এলম ডিপেন্ড করে না। বক্তব্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে যতটুকুন দান করেছেন। যেমন মদিনা শরীফের মধ্যে হঠাৎ করে এক ব্যক্তি এসে জানাময়ী বক্তব্য দিচ্ছে, মানুষের ভিতরে জাদুর আসর তৈরি হয়েছে, মানুষ জমে গেছে অসংখ্য। আমার নবীর দরবারে খবর পৌঁছেছে, আমার নবী বলেছে ইন্না মিনাল বায়ানি লা সিহরা। তো কিছু বক্তব্যের মধ্যে জাদুর আসর হয়, কিছু বক্তব্যের মধ্যে জাদুর আসর হয়। সবাই বক্তব্য দিতে পারে না। বক্তব্য জ্ঞানের উপর ডিপেন্ড করে না। বক্তা জ্ঞানী হতেও পারে, জ্ঞানী নাও হতে পারে। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? আলামী, তাইলে এটা একটা হচ্ছে আলাম। আলাম মানে পৃথিবী, ইউনিভার্স, সৃষ্টি। আলেম মানে হচ্ছে জ্ঞানী, আলেম মানে জ্ঞানী। আলিম, আলিম দুইটা না? আলিম আমরা সবাই পড়ার সময় কি করি? আলিম করে ফেলি। একটা আলিফ দিয়ে আলিম, আরেকটা আইন দিয়ে আলিম। আল্লাহু আলিম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাজ্ঞানী। আযাবুল আলিম মানে কি? আযাবুল আলিম মানে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আলিমুন মানে হচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক, পেইনফুল।
পেইনফুল। আর আলিম, আলিম মানে knowledgeable। সো দুই ধরনের না, উচ্চারণের কারণে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে। কুল মানে বলেন, হাবিব আপনি বলেন, সেই। কিন্তু আমরা কি করি? কুল মানে কি? ইট। তাইলে দুই ধরনের। আপনি যখন বলছেন কুল ইট হুয়াল্লাহু আহাদ, হি ইজ দ্য ওয়ান হু ইজ ওয়ান, ইট হিম। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য শব্দের উচ্চারণ এবং জের জবরের মধ্যে অর্থের অনেক বড় ফারাক চলে আসে। যাই হোক, বলতে যেটা চাচ্ছিলাম, তাইলে সেকেন্ড কনসেপচুয়াল ক্লারিটি, Allah cannot be seen, but Allah subhanahu wa ta'ala said alamin. Why alamin? He said this is alam, universe, wherever you look at, mountain, ocean, seas, days, night, sun, stars, everything is dalil, is proof of my existence. আমাকে দেখা যায় না, কিন্তু আপনি যেদিকেই তাকাবেন আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন। আমি এই 30 ছাত্রদের সাথে বসেছি, আমি কথা বলতে বলতে যখন বলেছি যে you people claiming that until we see we not believe, I said no problem. I live in a house which is next to Bay of Bengal. Do you know Bay of Bengal? Yes, we know Bay of Bengal. If I claim that Bay of Bengal is dug by my grandfather, would you believe? মানে বঙ্গোপসাগর আমার দাদা এটা কি করেছে? কুদেছে। বিশ্বাস করবেন? No. If I say all Bangladeshi people got together, more than 20 crore people, they all dug this Bay of Bengal. 20 কোটি মানুষ এই বে অফ বেঙ্গল, এটা মহাসমুদ্র কুদেছে। বিশ্বাস করবেন? চিন্তায় পড়ে গেছে। Taking time. I said no problem. Long breathe. After 1-2 minutes they says, no, it's not believable. I said, yeah, this is what I wanted to say. Why not believable? 20 crore people are not able to dig the Bay of Bengal. No. Why? Because Bay of Bengal is something wow. So wow cannot be prepared by us. It has to be done by something wow. বুঝতে পেরেছেন? মানে এই জন্য আমার আল্লাহ বলছেন আল্লাহু আকবার, হি ইজ দি গ্রেটেস্ট। সো গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক হ্যাজ টু বি ডান বাই দ্য গ্রেটেস্ট। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? আমি বলেছি আচ্ছা, এখন আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির উত্তর গেট আমি যদি বলি আমার আল্লাহ বানিয়েছেন, বিশ্বাস করবেন? তো হাসতেছে, না না, ইটস ফানি। আল্লাহ না, আনসার মি, বিলিভেবল অর নট? হি সেড নো, দিস ইজ ফানি। আল্লাহ ওয়াই? বলতে পারতেছেন আল্লাহ এটা একটা সাধারণ কাজ, এই সাধারণ কাজ অসাধারণকে করতে হয় না। তাইলে সাধারণ কাজ মানুষ করেছে এটা বিশ্বাস করতে পারতেছেন, কিন্তু সমুদ্র পাহাড় আমার দাদা করেছে এটা বিশ্বাস করতে পারতেছেন না। একটা বড় শক্তি আমার আল্লাহ, সবাই বলেন আমার আল্লাহ করেছে। চোখ আমার আল্লাহ দিয়েছে, কান আমার আল্লাহ দিয়েছেন, সমুদ্র আমার আল্লাহ বানিয়েছেন, অক্সিজেন আমার আল্লাহ দিয়েছেন। সামগ্রিক ভাবে যে রহমতের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি 24/7, এটা আমার আল্লাহ দিয়েছেন, এটা আমার আল্লাহ। সেই আল্লাহ দয়া অনুগ্রহ করে আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়েছেন। আমেরিকাতে আমরা, আপনারা কি মনে করেন এমনিতে চলে এসেছি? বাংলাদেশের 20 কোটি মানুষ, শত শত মানুষ টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। তাদের কাছে কি টাকা পয়সা আমাদের চেয়ে কম আছে? বাংলাদেশে টাকা পয়সা অনেক বেশি মানুষের কাছে। সরকার কিরকম আমরা জানি না, এমনি ধোঁয়া মারে। আমাদের দেশ গরিব, এখানে টাকা পয়সা নাই। গরিব গরিব কেন বলে জানেন? টাকা চুরি করার জন্য। টাকা চুরি করার জন্য। সপ্তাহে যে দেশে 500 কোটি টাকা করাপশন হয় সেই দেশ গরিব হয়। হ্যাঁ, কেউ যদি বলে গরিব দেশ, সাথে সাথে প্রটেস্ট করবে। বাংলাদেশের মধ্যে বিএমডব্লিউ চলাই রিক্সার গুতাগুতির মধ্যে, সেই দেশ বলে আবার গরিব হয়। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? আল্লাহ আমাদের হামিও নাসের হোক। তো আমি আপনাদেরকে বলতেছি, যাই হোক, একটু দর্শই করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন। আমার নবী দাঁড়িয়েও পানি পান করতেন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সিহাসিতার হাদিসের মধ্যে আমার নবী দাঁড়িয়েও কানা ইয়াশরাবুল মা কাইমান, দাঁড়িয়েও পানি পান করতেন। যাই হোক, ওটা না বলি, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে। তো আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুরা আলম, যেদিকে তাকাবেন
এটা দলিল, এটা প্রুফ কার? আমার আল্লাহ এক্সিস্টেন্সে, আমার আল্লাহ এক্সিস্টেন্সে। ঠিক সেভাবে আল্লাহকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। I am claiming that I have iman. So আমার নবী Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if you have iman then prove it. Ya Rasulullah, how to prove? Holy Prophet says, as-sadaqatu burhan. Charity, donation is the proof of your faith. Why? Because your nafs and setup of your nafs, it is against donation. It will never let you to donate. It will threaten you of poverty. It will threaten you decrease of your wealth. So when you donate, you are going against your inner self, against your lower self, against your nafs. So when you go against your nafs, that means you going against your nafs towards the pleasure of Almighty Allah. When you travel, when you migrate from the nafs, from the anger, from the lower self towards the pleasure of Allah, this is undoubtedly a proof of your faith. As-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Amar সম্মানিত special youth, I will request you, try to spend as much as you can according to your status and ability, especially in this month. Why? Because donating, charity work, this is really, really important from unlocking your heart. Your heart is, if it is locked, when your heart becomes locked, when you go against the pleasure of Allah, when you earn negative points, negative propensities, if there is a negativity in your heart will be locked. If I use my eyes in negativity, negative propensities, my heart will be locked. My ears, all my five faculty of senses, my thought, my brain, if it is not in use according to the will of Allah, then our heart will be locked. If your heart is locked, that means Allah subhanahu wa ta'ala constricts, condense your heart. If your heart is condensed or constricted, then you will never be able to protect yourself, your progeny, your brothers, your friends, your sisters from mental depression and anxiety. So if you want to protect the whole humanity, protect the nation, protect the next generation, our youth, our youngsters from the depression, mental anxiety, then you must have to unlock your heart. To unlock your heart, the most important thing, according to the saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is to bring happiness on the face of your brother, on the face of your brother. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the most beloved act to Allah Almighty is to bring happiness, smile on the face of your brother. When I bring happiness on the face of my brother, my heart become unlocked. Why my heart become unlocked? Because if you spend money, support to bring smile on the face of your brother, Allah subhanahu wa ta'ala expands of your heart. Because of the expansion of your heart, because of the expansion of your inner self, Allah subhanahu wa ta'ala saves you. You can protect yourself. Because of this expansion, you can protect yourself from the depression and different mental anxieties and diseases. This is really, really important. We pray to Almighty Allah so that Allah subhanahu wa ta'ala bless us all with the expansion of our heart. Nowadays, বর্তমান সময়ে আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের এই ভিতরটা কেন যেন আস্তে আস্তে কনস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে, কনডেন্সড হয়ে গেছে। আমরা শান্তি পাচ্ছি না কোন রকম করে, সুখ পাচ্ছি না কোন রকম করে। আমাদেরকে আমাদের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, সেই কারণে আমার নবীও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন আমাদের সম্পদ থেকে মানুষের সাথে শেয়ার করি। এটা আমাদের ভিতরের জগৎকে পিসফুল করে, শান্তি দেয়, কাম দেয়। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, this is the proof of our faith. Now inshallah we'll read 2 to 3 ahadith.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, this hadith, for charity is one of the best and dearest deeds to Almighty Allah. And Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, inna ahabbal a'mali ila Allah. Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the most beloved of deeds to Almighty Allah, surur tudkhiluhu ala mu'minin. Holy Prophet said, the best, the most beloved of deeds to Almighty Allah is the joy they bring to a believer. A joy they bring to a believer. সবচেয়ে মহব্বতের আমল আল্লাহর দরবারে যখন আপনি আপনার একজন ভাইয়ের মুখে ভাইকে আনন্দ দান করেন, ভাইকে আনন্দ দান করেন, এটা আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে মহব্বতের আমল। Then second thing, takshifu anhu kuruban, and the best and the most beloved of deeds to Almighty Allah is to relieving him of distress, paying off his debt, or relieving him of hunger. আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল মানুষকে খুশি করা। আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে মহব্বতের আমল রিলিভিং হিম ফ্রম ডিস্ট্রেস। মানুষ যখন দুঃখ কষ্টে থাকে, ডিপ্রেস থাকে, তাকে মন কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া, এটা আল্লাহর দরবারে বড় মহব্বতের আমল। মানুষ যখন ক্ষুধার্ত থাকে, তাকে খাওয়ানো, এটা আল্লাহর দরবারে বড় মহব্বতের আমল। এবং আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, মানুষের যদি কোনো ঋণ থাকে, ইফ ইউ নো ইওর ব্রাদার হ্যাজ এ ডেট, আপনার ভাইয়ের যদি কোনো ঋণ থাকে, অনেক সময় দেখি আমরা এখানে, আল্লাহু আকবার, জানি না আপনারা কেন বুঝেন না এই জিনিসগুলো। ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে 5 কোটি টাকা পড়ে আছে, মেজো ভাইয়ের 10 লাখ টাকা ঋণ, 5 কোটি টাকা নিয়ে সে আরাম করে, সে মক্কা শরীফ যায়। আরে আমার নবী বলতেছেন, আহাব্বুল আমাল, সবচেয়ে মহব্বতের আমল আপনার ভাইকে ঋণ মুক্ত করা। আপনার ভাই ঋণে জর্জরিত এমন অনেক মানুষকে চিনি আমি, আমার চোখের সামনে ভাসতেছে। ভাই বিলিয়নার আর ছোট ভাই টাকার অভাবে ইংল্যান্ডে চিকিৎসা করতে পারতেছেন। আপনারা বুঝতে পারতেছেন, মসজিদের মধ্যে এসে সভাপতির বক্তব্য দেন আপনি, মসজিদকে 5,000 পাউন্ড 10,000 পাউন্ড একবার দিয়ে 10 বার বলা, কাফেরা না সোচ ডিসাইড করেন আপনি। ওই যে আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি বলেছেন, ছোড় দিয়ে মক্কারি, ছোড় দে মক্কারি হো গিয়া বাস, অনেক করেছে, হয়ে গেছে, জিন্দেগি অতিবাহিত হয়ে গেছে, এগুলো ছেড়ে দাও। আমাদের মধ্যে আমরাই আছি অনেকে এমনি কিছু করি না, যাইতে যাইতে একজনকে একটু উস্কে দিই, বিকজ আই এম রিয়েলি ভেরি ক্লেভার। হ্যাঁ, আমি আমার ফেস শো করি না, আই অলওয়েজ ইউজ সামওয়ান এলস। কিছু মানুষ আমাদের সোসাইটিতে আছে ভোকাল, তারা কোনো কিছু ভিতরে রাখতে পারে না, যার কথা তার মুখের সামনে বলে দেয়। এই মানুষগুলা দুনিয়াতে যতদিন থাকে মানুষের বকা খায়, যখন দুনিয়া থেকে চলে যায় সবাই এক বাক্যে বলে অনেক ভালো মানুষ ছিল। যতদিন দুনিয়াতে ততদিন গালি খায়, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে বলতেছে একেবারে নাম্বার 1 মানুষ ছিল। আর চালাক যে এগুলা কিন্তু জীবনে অশান্তি হয় না, এদের জীবন এভাবেই চলে যায়। ক্লেভার যেগুলা পিছন থেকে গুতা মারে, গুতা মারিয়ে না, আল্লাহর গুতা সহ্য করতে পারবে না। আল্লাহ যখন গুতা মারবে তখন জমিনে দাঁড়াইতে পারবে না। এই কাজগুলা করিয়েন না। কোরআন শরীফ পড়েন, আপনি দেখবেন কত গুতানির কথা আমার আল্লাহ বলেছে। আপনাদের চোখের সামনে তো পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটতেছে না। হ্যাঁ, 3 দিনের আগে যার কলমে পৃথিবী উঠতো আর বসতো, একটা এক্সাম্পল দিই, আজ থেকে 7 মাস আগে আমার প্রয়োজনে হসপিটালের একটা বিষয় নিয়ে, বাংলাদেশে নিমস একটা হসপিটাল আছে, আমি আপনাদেরকে বলবো, আমাদের এই ভিডিওগুলো যারা প্রচার করেন, আপনারা কিছু কথা আমরা বলি, আপনাদের ভিডিওগুলোকে দেখার জন্য এইগুলা কেটে কেটে আপনারা প্রচার করেন। আমরা আমাদের পেজে দেই না, আপনারা কেন দেন এগুলা? তারপরে বলেন নতুন খেদমতের জন্য, আমার এই খেদমত দরকার নাই, ফুল স্পিচ প্রচার করবেন, মাঝখান থেকে কেটে কুটে, আমি এখানে অনেক কথা বলি, কেটে কুটে আপনাদের পেজ চালানোর জন্য। আমরা তো আমাদের পেজ এগুলা করি না, আমাদের পেজ ফলো করবেন, আমরা কিভাবে প্রচার করি সেভাবে করবেন। আমরা এখানে ভিউ বাড়ানোর জন্য বোমা ফেটেছে, লাঠি মেরেছে, এগুলো আমরা বলি না। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের সাথে যারা কাজ করবেন এই জিনিসগুলো ফলো করবেন।
6-7 মাস আগে আমি আমাদের একটা হসপিটালাইজ করার জন্য, বাংলাদেশে অনেক বড় হসপিটাল, এখানে বড় কারো সিগনেচার ছাড়া হসপিটালাইজ করা যায় না। আমি তাকে ফোন দিয়েছি, সে আমাকে খুব ভালো করেছে, অনেক বড় লোক, অনেক বড় লোক। উনি টকশোতে আছেন, আমি আপনাকে ফোন দিচ্ছি বলে ফোন রেখে দিচ্ছি, এরপর আর ফোনই করে নাই। আমি আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আমি জানি ঘুরে ফিরে আপনাকে আসতে হবে। আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম না, এই চেয়ার আজকে আছে কালকে নাই, কিন্তু যখন আপনি আল্লাহ রাসূলের জন্য কাজ করবেন সত্যিকার অর্থে, এই চেয়ার আল্লাহ দান করেন, এটা কবরেও থাকে হাসরেও থাকে। এই চেয়ার কেউ নিতে পারে না। কেন? ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়া লিরাসূলিহি ওয়া লিল মুমিনিন। আমার আল্লাহ বলেছেন ইজ্জতের মালিক আল্লাহ, ইজ্জতের মালিক রাসূলুল্লাহ, ইজ্জতের মালিক যারা আল্লাহ রাসূলের উপর বিশ্বাস করেন মুমিন। Respect, regard, honor belongs to Allah, belongs to Rasulullah, and belongs to the sincere believers of Almighty Allah. আপনারা বুঝতে পেরেছেন? গত 3 সপ্তাহ আগে ভদ্রলোক আমাকে ফোন না দিল 20 বার ফোন দিয়েছে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছি, আলহামদুলিল্লাহ, কারণ আমি জানি এখন প্রয়োজন আছে না। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? তো আমি আপনাদেরকে বলছি, চেয়ারে উঠে 2 দিন আগে লাফালাফির লোক চেয়ারের নিচেও থাকতে পারতেছে না। এটা আল্লাহর দুনিয়ার রীতি। কত ইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র। মানুষকে কষ্ট দেবেন না, মানুষের সাথে বেয়াদবি করবেন না, মানুষের সাথে খোঁচাখুচি করবেন না। আল্লাহ এবং রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, যে আন্দাজে ইজ্জত করছেন সেই আন্দাজে আমার আল্লাহ বেইজ্জত করে এখান থেকে জমিন থেকে উঠিয়ে নেবে। সুতরাং আমার আল্লাহ তাকওয়া দেন, দম দেন, দৌলত দেন, ইলম দেন, কালাম দেন, সবকিছু দেন, পরীক্ষার জন্য দেন, লিল ইখতিবার, পরীক্ষার জন্য। সুতরাং বিনয় থাকবেন সবসময় আল্লাহর দরবারে। গুনাহ হয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দরবারে মাফ চাইবেন। সব সময় জবানের মধ্যে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, এগুলো জবানের মধ্যে জারি রাখবেন। দুনিয়াও সুন্দর হবে, পরিবারও সুন্দর হবে, আখিরাতও সুন্দর হবে। সব সময় প্রত্যেকদিন ঘুমানোর আগে বিছানায় শুয়েছেন, চিন্তা করবেন খাটে শুয়ে আছেন, মরার খাটে, মানুষ আপনার জানাজার জন্য ওয়েট করছে। এই চিন্তাগুলো নিয়ে ঘুমাবেন, আপনার জীবন সুন্দর হবে, জীবনের মধ্যে ডানবা হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের হামি ও নাসির হোক। তো আমি আপনাদেরকে এই হাদিস বলে শেষ করছি যে মানুষের মুখে হাসি ফুটানো, তো এই ভদ্রলোক বিলিয়নার লোক, বিলিয়নার, ছোট ভাই চিকিৎসা করাইতে পারছেন, এই কাজগুলো করবেন না। আমার নবী বলছে সবচেয়ে পছন্দের আমল আপনি যখন আরেকজনের মুখে হাসি ফুটান, আরেকজনের কষ্ট লাঘব করেন, আরেকজনকে খানা খাওয়ান, আরেকজনের কর্জ আপনি যখন পরিশোধ করেন। অনেকে বাবার মেয়ে 3-4-5 জন হয়, এক মেয়ে ফাইন্যান্সিয়ালি ক্রাইসিসে থাকে। আপনি রমজান শরীফের মধ্যে একটা সিস্টেম করে, যাদের অনেক টাকা আছে, সিস্টেম করে এমন ভাবে দেন যেন মাসে 10,000 করে যায়। আপনি যদি 1,20,000 দিয়ে দেন মাহে রমজানের মধ্যে, তাইলে 12 মাসে 10 হয়ে যাবে, আরামসে চলে যাবে। এরপরে ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য ভাই সহযোগিতা করবে। আপনি চলতেছেন BMW CMW তে, আপনার বোন রিক্সাতেও চলতে পারে না, এগুলো বড় ধর্তির মধ্যে পড়ে যাবেন, টাকা ভারী হয়ে যাবে, ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এখান থেকে রক্ষা করেন। মাহে রমজানের পরিপূর্ণ ফিউজাত আমরা আল্লাহর দরবারে কামনা করছি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে মাহে রমজান থেকে, মাহে রমজানের ফিউজাত থেকে আল্লাহ যেন বঞ্চিত না করেন। অসংখ্য মানুষ আজকে দোয়া চেয়েছে, হুজুর এত কিছু করলাম, গত রাত থেকে কারো পেট খারাপ, গত রাত থেকে কারো সুগার বেড়ে গেছে। নিয়ত করেন আমার আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখবেন ইনশাআল্লাহ। সুস্থ না রাখলেও নিয়তের কারণে সওয়াব পাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের হামি ও নাসির হোক। সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে বাকি হাদিসগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা পরে পড়বো। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। এখন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক